देखो बिल्कुल बड़ा अहम मसला अज की मीटिंग दे विच क्योंकि अज धरना ये खत्म करना या फिर कंटिन्यू करना है इस नूं लैके मीटिंग चल रही है तो बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है और मीटिंग भी उन्हां हालातां दे विच जदों पंजाब दे किसान पंजाब सरकार दे सामने आके खड़े हो गए ने पंजाब सरकार दे सामने मंगां नूं लैके धरना देना पै गया। देखो पहला गल होर सी सेंटर दे नाल रौला चलिया केंद्री कानूनां नूं लैके दिल्ली जाके धरना दिता गया किसानां दे वल्लों पर हुण हालात बदल गए ने हुण सूबा सरकार दे खिलाफ ही सूबे दे किसान सड़क ते उतरे ने और इत्थे मोहाली में धरना दिता होया। हुण सब दी नज़रां जिहड़ियां ने उस मीटिंग ते टिकियां होईयां ने क्योंकि कल मुख्य मंत्री ने जिस तरह कहा सी कि मुर्दाबाद नाल मुलाकात दा गल करनी जिहड़ी ओह ठीक नहीं है और दूजे पासे किसानां ने कहा सी कि तुसीं मुख्य मंत्री हो तां करके मुर्दाबाद दे तुहाडे दे नारे लग रहे ने। हुण दोनों धਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तालमेल बिठाउणा बड़ा जरूरी है कि एक पासे किसानां दीयां जायज़ मंगां नूं लैके चर्चा होवे दूजे पासे मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि मैं किसानां दे नाल हां मैं खुद किसानां दा पुੱਤ हां सारियां मंगां दे उत्ते विचार कीती जा रही है किवें किसानी दा भला होवेगा ਉਹਨੂੰ लैके मैं ऑलरेडी काम कर रहा। तो हुण मुੱਖ तौर ते फोकस ये है कि की जदों मुख्य मंत्री कहंदे ने मैं किसान दा पुੱਤ हां एक पासे दूजे पासे किसान ने तो दोनों ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सहमति जिहड़ी है ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ कि दोनों ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सहमति बन सकेगी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और किते जिस तरह ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ कि कई बार गलबात चलदी टुट जाती सी किते ऐसा ना होवे कि दोनों ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गलबात टुट जाए क्योंकि अगे ਅਸੀਂ कल भी जिक्र कर रहे सी कि किसी भी मुद्दे ते जदों गलबात चलदी टुट जाती है तो वह बड़ा किते ना किते चिंता वाला काम बन जाता है। जिस तरह दिल्ली के देखा सी कि साल के करीब जो धरना चलिया तो वह कारण की सी कारण यह सी कि गलबात टुट गई सी एक वेले गलबात पॉजिटिविटी दे नाल चल रही थी बट बाद जदों ही गलबात टुटी तो लंबा धरना चलिया इस करके अज की गलबात है जिहड़ी वो पॉजिटिविटी दे नाल पॉजिटिव हालातों दे विच जिहड़ी हुंदी देखी जा रही है और इसका नतीजा भी पॉजिटिव निकले ताकि ये धरना जिहड़ा अगर अज समाप्त हो जाता तो ठीक है अगर अज किते धरना समाप्त नहीं हुंदा तो फिर किते ना किते दोनों ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਸਲਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਕਰਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। फिर जिवें कल जगजीत सिंह डल्लेवाली कहंदे सी पंजाबी दी कहावत है ज्यों-ज्यों भिजे कंबली त्यों-त्यों भारी होए यानी जिन्ना समा पेगा फिर उन्ना मसला गंभीर हो जाता। तुसीं किते भी देख लो तुसीं परिवार दे विच देख लो देखो गुस्सा गिला हुंदा ते जे वो गुस्सा गिला किते ना किते ज़्यादा लंबा चल जाए तो फिर दरार पै जाती है। वो दरार है जिहड़ी पंजाब दे किसानां ते पंजाब दी सरकार दे विच नहीं होनी चाहिए। दोनों ਧਿਰਾਂ दे विच गलबात है जिहड़ी वो कंटिन्यू पॉजिटिविटी दे नाल होनी चाहिए है। और अज देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री ने कहता कि मैं किसानी मसले ते बड़ा गंभीर है तो दूजे पासे किसान कहते हैं साडियां मुख जिहड़ियां महत्वपूर्ण मंगां ने साडियां किसानी दे लई मंगां ने तो फिर जो दोनों ਧਿਰਾਂ ਦੀ गल कहण दा भाव एक है तो फिर दोनों ਧਿਰਾਂ दे विच तकरार या फिर फासला क्यों आ वो फासला दूर करने के लिए हुण देखते हैं कि किसान इत्थे कुछ किसान भी बैठे ने किसानों के नाल गलबात करके कोशिश करते देखो बजुर्ग किसान बैठे ने ये दिल्ली भी मैनूं लगता है कि उस टाइम गए होने आ हुण इत्थे पहलां दिल्ली दीयां सड़कों ते बैठे रहे ਸਿੰਘੂ और टिकरी बार्डर ते हुणे आके अपने पंजाब दे विच मोहाली शहर दे विच चंडीगढ़ बैरीयर दीयां सड़कों ते बैठे नज़र आ रहे ने बजुर्ग किसान साडे नाल ने इधर कर लेने बजुर्ग तुसीं दिल्ली भी गए सी? हाँ जी दिल्ली गए। हुण इत्थे आके ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि किते दिल्ली वांगू किते धरना लंबा ना चल जे और देखो उत्थे बेशक धरना जिहड़ा हैगा दिल्ली सरकार के खिलाफ सी पर इत्थे तो अपने ही किसान अपने लोग ते मुख्य मंत्री भी अपने ही वो भी किसान परिवार दे विचों। हाँ जी फिर साडा तो लम्मा ही है कम जे मनणगे नहीं असीं तां सारा राशन पानी महीने का 2-2 महीने का लैके आयांगे असीं नहीं इत्थों हलना। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜਦੀ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆਂਗੇ ਅੱਜ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਹਲੇ ਆਂਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਖਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕੇ ਦਮ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣ। ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਊ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੋਭਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੋਡਾ ਨਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਸੀ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸੀਮੈਂਟ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਭੋਲੇ ਕਿਉਂ ਸਰੀਆ ਚੱਕਣਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਰੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15-20 ਦਿਨ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ, ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਲੇ ਹੱਥ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਅਤ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਦਸ਼ਾ? ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਡੋਰੀਆਂ ਕਸਣੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੈਨ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣੇ ਜਾਣਦਾ, 80 ਫੁੱਟ ਟੋਏ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਠੰਡੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਖਮਿਆਜਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਖੇਤ ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਖੇਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਵਾਹਣ ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਠਹਿਰਾਵ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, 36 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਪਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੋਹਾਲੀ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ, ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਸੁਖਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਓ, ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ
ਔਰ ਇਹ ਵਾਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦੇਖੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੌਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਬੜੈਲ ਹੈ, ਬੜੈਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਗੱਡੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਮ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸੜਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ, ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕੇ ਦਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ बिल्कुल, सो लगातार तस्वीरें तुसीं विखाउंदे रहो नपिंदर, और दूसरे पासे अमन भारद्वाज और पंकज कपाई लगातार ने। पंकज, जेकर गल कीती जावे तां की लगदा मीटिंग चों की निकलेगा, क्योंकि पहला ही चेतावनी दे के गए ने किसान जेकर कुछ नहीं निकलदा तां असीं चंडीगढ़ दे वाल तां अज कूच करना ही है। पंकज, ठीक है। अमन, थोड़े को मेरी आवाज आ पा रही है तो थोड़े तो जानकारी चाहांगे, अपडेट चाहांगे की लगता है, क्योंकि उधर दूसरे पासे पूरा तैयार बैठे ने किसान, जो भी मीटिंग तो बाद फैसला होएगा उस ते अमल करेंगे। ठीक है, उन्होंने जुड़ते हैं क्योंकि लगातार सीधे तस्वीर पंकज कपाई और चलना किलने जी। गुरजोत, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਲਈ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਸੀ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, तमाम ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, 13 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ सीरियसनेस नाल जिहड़ी है वो जल्दी उस ते फैसला लवे, नोटिफिकेशन जारी करे जिन्हां दे टाइम लगेगा या विभाग इंक्लूड ने 2-3, तो उस ते टाइम बाउंड किसानों नूं लिखित च भरोसा जिहड़ा है वो मिले। और जिहड़े केंद्र नाल गल करने बाबत है, चाहे BBMB है, चाहे वो वनमाला रोड की गल है, चाहे नहरी पानी की गल है, जो केंद्र के अधीन फैसले आते जिवें चिप वाले बिजली मीटरां का जिक्र किसानों ने किया, तो वो जिहड़े केंद्र अधीन फैसले हैं उन्हां ते भी सरकार जिहड़ी है
ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਮ ਜਿਵੇਂ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ, ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਾਹ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੈਡਲੌਕ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਾਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਜੋਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਅਮਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਪੰਕਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਾਪਤੋਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈਏ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅਜਿਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 4 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 500 ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਧਰਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਬੀਜ ਲੋਗੇ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।